गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। राजे ਆਪਾਂ पिछली वीडियो बना ली सीगी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम्स तक। ठीक है, हुण हैगा अपने कोले टॉपिक नैक्सट है इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयन्स। ठीक है, इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ आयन्स ते जाण तो पहलां आपां डिस्कस करनी हैगी है चीज़ एक कि इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम ते कॉपर की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जिहड़ी वो आपां डिस्कस करनी है। क्रोमियम की अपने कोले हैगा एटॉमिक नंबर 24। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन तुहानूं डायरैक्ट भी आ सकता पेपर दे विच राइट द इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर क्रोमियम, है ना, किसी दी भी आ सकती है इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी तुहानूं। एंड ये तां डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये एक्सैप्शनल केस अपने कोले, ये की अपने कोले एक्सैप्शनल केस है। ठीक है, कि जनरल ट्रेंड तो हट के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ ना कुछ। जे हुण आपां जनरल ट्रेंड देखिए 24 एटॉमिक नंबर है कॉपर का, सॉरी क्रोमियम का, तो क्रोमियम की इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4s ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ याद रखना तुसीं कि 4s ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ है। तो ਪਹਿਲਾਂ 2 इलैक्ट्रॉन 4s च पाते, 3d4 है जिहड़ा 4 रह गई जी, वो 3d च पाते। ठीक है, दैन 29 दी सिमिलर वे 3d9 हो गया, 4s2 हो गया। ये भी पहला 4s ਨੂੰ फिल करना, फिर 3d च पाना है। क्लीयर, जे तुसीं लिखोगे पुराने तरीके मतलब जिहड़ा आपां यूज़ करते हैगे, पुराना नहीं कह सकते कि जिहड़ा आपां जनरल यूज़ करते हैगे तो वो आही इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आऊगी। पर ये दोनों इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनस गलत ने। ये दोनों ही इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनस की ने गलत ने। क्यों क्यों गलत ने वो आप अगे डिस्कस करांगे। तो हुण इहनां दी सही किहड़ियां ने? आ सही इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ने करैक्टड वंस। क्रोमियम की 3d5 इथों 3p6 तक सेम ही है। आ दोनों बाद वालियां लिखियां मैं सिर्फ क्योंकि इदों पहलां वालियां सेम ने उपर तक। 3d5 4s1, कॉपर की 3d10 4s1। ठीक है, एक करैक्टड ने, याद रखनिया तुसीं। ये क्यों सही ने? क्योंकि हाफ फिल्ड, इहदा रीजन यह है, हाफ फिल्ड ते फुली फिल्ड इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज़ मोर स्टेबल। हाफ फिल्ड ते फुली फिल्ड की हुंदा अपने कोले? हुण जिवें अपने कोले पी ऑर्बिटल है, पी च जे 6 इलैक्ट्रॉन है तो ये फुली फिल्ड है, मीनस पूरी तरह भर गया। P3 की है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, तो जे अपने को D5 है, D10 है तो ये फुली फिल्ड है, D5 है तो ये हाफ फिल्ड है। मतलब जे वो अद्धे एक एक इलैक्ट्रॉन आ सारे ऑर्बिटल च तो हाफ फिल्ड होंदा, जे दो दो इलैक्ट्रॉन आ तो फुली फिल्ड होंदा। तो जिहड़ा कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होवे जां फुली फिल्ड होवे, वो इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमेशा ही ज़्यादा स्टेबल हुंदी है। क्लीयर बच्चे? तो ये हुण अपने को कि ये क्यों स्टेबल हुंदी है, वाई इट इज़ स्टेबल, ये भी तो क्वेश्चन है। ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 2 रीजन ने। पहला रीजन की है अपने को सिमैट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ये ਇਹਦਾ रीजन है कि हाफ फिल्ड ते फुली फिल्ड इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ क्यों ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 2 रीजन आ स्टेबल ਹੋਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ठीक है, जे तुहानूं वैसे पूछा जाए कि ये इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशनस आप क्यों अडोप्ट करते हैं 1 मार्क दे विच, तो यू पीपल कैन राइट दिस कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ज़्यादा स्टेबल होंदी है। ठीक है, हुण क्यों होंदी है, उहदा रीजन है सिमैट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलैक्ट्रॉन। हुण कोई भी चीज़ है यूनीवर्स दे विच वो स्टेबल होना चाहुंदी है। ठीक है, हुण आपां तुसीं स्टूडेंट्स हो, जिहड़ी एग्जाम्पल मैं लाइव क्लास दित्ती सीगी उही दे रही हाँ कि कोई आप जॉब क्यों करते, आप पढ़ क्यों रहे हैं भी आपको कल नूं चंगी जॉब मिल जाए। जॉब के नाल अपना की हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, अपना फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ की। तो कोई भी बंदा कोई भी काम करता तो अल्टीमेट ਉਹਦਾ एम यही ਹੁੰਦਾ भी स्टेबिलिटी हो जाए। सो सेम इज़ द केस विद द एटम्स। तो एटम्स भी वही इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अडोप्ट करनगे ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेबल होणगीਆਂ। ठीक है, तो हाफ फिल्ड तो फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होंदियां, इसलिए उन्होंने दे अगों रीजन है। पहला हैगा सिमैट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। इलैक्ट्रॉन की सिमैट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हुण देखो जे 3d4 का केस लैने आपां आ वाला, तो यदी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d5 वाली है, आ सही वाली है, आह गलत वाली है। हुण आ गलत वाली जी देखो 3d4 के आप सारे एक एक इलैक्ट्रॉन पाता,
3D5 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਮਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗਾ, 5ਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਅਨਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਚੇਅਰਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਚੇਅਰਸ ਦੀ, 2 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾ ਲਾਂਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਵੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਜੇ ਬੈਂਚ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਮੈਟਰੀ ਲੀਡਸ ਟੂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਲਵੇਜ਼। ਸਿਮੈਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 3D10 ਅਤੇ 3D9 ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਮੈਟਰੀਕਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਨਰਜੀ ਦਾ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਨਰਜੀ ਮੋਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਐਕਸਚੇਂਜ ਐਨਰਜੀ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਨ ਮੂਵ ਫਰੋਮ ਵਨ ਆਰਬਿਟਲ ਟੂ ਅਨਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 8th 'ਚ 9th ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਵਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੱਕ ਚੱਲੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋਗੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ। ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ 3D5 ਦਾ ਕੇਸ ਲਈਏ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੀਜੇ ਨਾਲ, ਚੌਥੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੌਥੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਲ, 3 ਤਰੀਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇ 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਚੌਥੇ ਦਾ 1 ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਟੋਟਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਤਰੀਕੇ ਬਣਗੇ। ਇੱਧਰ 3D4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 3 ਨਾਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ 2 ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ 1 ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਆ ਗਏ 6। ਇੱਧਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੋਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ 3D5 ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ more stable, this one is less stable। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ, EC ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨਸ। ਆਇਨਸ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕੈਟਾਇਨਸ ਤੇ ਐਨਾਇਨਸ। ਕੈਟਾਇਨਸ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਾਏ ਦਾ ਲੋਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਐਨਾਇਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਣਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਬਾਏ ਦਾ ਗੇਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਨਾਇਨਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਟਾਇਨਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਡੀਅਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਸੋਡੀਅਮ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਸ ਆਫ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਨੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਹੈ, 1 ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਗਿਆ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲਏ, ਅਨਾਇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੇਨ ਆਫ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਟਾਇਨਸ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰੂਲ ਹੈ, ਐਨਾਇਨਸ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਟਾਇਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟਲੀ ਰਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ। ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ EC ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਦੈਨ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ ਔਰਬਿਟਲ ਵਿਦ ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ N। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਔਰਬਿਟਲ 'ਚੋਂ ਜਿਹਦੀ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਆਰਬਿਟਲ ਪਏ ਆ 2 ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ n ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮੰਨ ਲਓ 2s ਤੇ 2p ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ n ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ l ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਦੈਨ ਚੈੱਕ ਦਾ l ਵੈਲਿਊ, ਰਿਮੂਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਰੋਮ ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ l, ਫਿਰ ਜਿਹਦੀ l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ, ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ n ਹੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ n ਸੇਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ n ਸੋਡੀਅਮ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ? ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਹੈ ਕਿੰਨੇ? 1, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਲਿਖ ਲਈ, ਆ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਆ? 11, ਠੀਕ ਹੈ। 11 ਦੇ ਵਿੱਚ 1s2 2s2 2p6 3s1, ਇਹ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੀਨਸ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਆਰਬਿਟਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜਿਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ n ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਈਐਸਟ n ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ 3। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 1 ਕੱਢਤਾ, ਆ ਇਹਦੀ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ Na ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8, 1s2 2s2 2p4, O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੇਨ ਵਾਲੇ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? 1s2 2s2 2p6, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨਸ। Try it by yourself and ask if any doubt is there.